बोलो भगवान बिरसा मुंडा की, बोलो भगवान बिरसा मुंडा की जय। जोहार, जय आदिवासी भाइयों बहनों, आज छोटाउदेपुर जिला में सम्मान कार्यक्रम में मंच पर विराजमान गुजरात अंबाजी थी उमरगाम सुधीना 1 करोड़ आदिवासी समाज वती गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करता एवा अपना सौना मार्गदर्शक गुजरात सरकारना आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री नरेशभाई पटेल साहेब जेमणे हाल में ज आपणे बधाने संबोधित कर्या अने एक गरीब आदिवासी नी दीकरी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ना उपप्रमुख सुधी पहुंच्या छे एवा पूर्व सांसद बेन श्री गीताबेन राठवा, अपना सौना प्रभारी भाई रमेशभाई उकाणी जी अने मारी साथे जेमणे वर्षों सुधी आदिवासी समाज माटे काम कर्યું છે એવા લોકપ્રિય सांसद आदरणीय श्री जसुभाई राठवाजी, छोटाउदेपुर जिला भारतीय जनता पार्टी ना यशस्वी प्रमुख एवं भाई श्री उमेशभाई राठवाजी, जिला पंचायत ना प्रमुख बेन श्री अलकाबेन पटेल, मारी सामे मंच पर विराजमान थयेला आदरणीय परम पूजनीय तमाम संप्रदायना संतोना चरणों में पण लाख लाख वंदन करूं छुं। भाई बहनों, आजना कार्यक्रम में जेमणे खूब मेहनत करी छे एवा विस्तारना धारासभ्य मारा वर्षो जूना साथी एवा भाई श्री जगदीभाई, धारासभ्य भाई श्री अभिषेकभाई, धारासभ्य भाई श्री राजेंद्रभाई, वर्षों सुधी सांसद तरीके जेमणे सेवा आपी सेवा अपना सौना वडील रामसिंह दादा, पूर्व केंद्रना मंत्री आदरणीय श्री नारायणभाई राठवाजी, अहींया उपस्थित रहेला आदिवासी मोर्चाना राज्यना महामंत्री भाई अभयसिंह मेड़ाजी अने विशाल संख्या में उपस्थित रहेला अन्य मंच पर विराजमान थयेला मेहमान श्रीओ, समग्र छोटाउदेपुर जिल्लाना गामे गाम थी अहींया उपस्थित रहेला मारा आदिवासी समाजना सर्वे वडीलो, माता, युवा मित्रों, सामाजिक आगेवानो अने पत्रकार श्री अने मीडियाना मित्रोनो पण हूँ लाख लाख वंदन करूं छुं। भाइयों बहनों, आज अमने बधाने एवुं हतुं नरेशभाई साथे के आ छोटाउदेपुर जिल्लानी अंदर आपणुं स्वागत अने सन्मान तो छे, पण आवो अंदाज नतो के आवो भव्यथी भव्य तमे स्वागत अमारुं करवानुं छे। कारण के भाइयों बहनों, आजनो आ स्वागतनी रेली, सन्माननी रेली ए कोई रेली नहोती, परंतु कांग्रेस अने आप पार्टीना लोकोना छातीना पाटिया बेसी जाय एवो रेलो हतो। रेलो मित्रों, त्यारे छोटाउदेपुर जिल्लानो इतिहास खूब भव्य अने उजळो इतिहास धरावतो मारो छोटाउदेपुर जिल्लो छे। अने आ छोटाउदेपुर जिल्ला साथे वर्षोथी अनेरा एक प्रेम भावथी आ जिल्ला साथे हूँ वर्षोथी जोड़ायेलो छुं। त्यारे मोटा भागना मंच पर विराजमान थयेला मारा वडीलो आगेवानो साथे वर्षो सुधी मने काम करवानो अवसर प्राप्त थयो छे। छेल्ला 30 वर्षथी भारतीय जनता पार्टी ना नानकड़ा
બૂથના કાર્યકર્તાથી શરૂઆત કરીને તાલુકાના મહામંત્રી તરીકે, તાલુકાના 2 ટર્મ સુધી પ્રમુખ તરીકે, આદિવાસી મોરચાના પ્રદેશ મંત્રી તરીકે, ભારતીય જનતા પાર્ટીની મુખ્ય બોડીમાં પ્રદેશ મંત્રી તરીકે અને ગુજરાત સરકારની અંદર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જ્યારે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે સમગ્ર દેશમાં સૌથી નાની ઉંમરની અંદર વિધાનસભાના સ્પીકર બનાવ્યા હોય આદિવાસી સમાજના પહેલા તો એ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે બનાવ્યા. 4 વખત કેબિનેટ મંત્રી બન્યો છે મિત્રો, અને આદિવાસી સમાજની સેવા કરવાની તક મળી છે. ત્યારે આદિવાસી મોરચાના અધ્યક્ષ તરીકે જ્યારે મને કામ કરવાની તક મળી છે ત્યારે જસુભાઈએ કીધું કે આ કોઈ પદ નથી, આ કોઈ વટ પાડવા માટેનો હોદ્દો નથી, પરંતુ આ તો એક જવાબદારી છે ગુજરાતના મારા આદિવાસી સમાજના અધિકારોની રક્ષણ કરવાની, ગુજરાતના મારા આદિવાસી સમાજનો સર્વાંગી વિકાસ કરવાનો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને ગુજરાતના ગરીબના ઘર સુધી, આદિવાસી સમાજના ઘર સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીને પહોંચાડવાની જવાબદારી મને રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ અને પ્રદેશ નેતૃત્વએ આપી છે. બદલ તમામ નેતૃત્વનો આજના તબક્કે છોટાઉદેપુરની ધરતી પરથી હું લાખ વંદન કરીને આભાર માનું છું. ભાઈઓ બહેનો, 14 જિલ્લા અને 58 તાલુકાઓના વસવાટ કરતા 1 કરોડ કરતા વધારે મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનોને નરેશભાઈ પટેલ સાહેબની આગેવાનીમાં અમે બંને લોકોએ આદિવાસી સમાજને મળવા જવાનો એક કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો છે. પહેલો કાર્યક્રમ સુરત જિલ્લાની અંદર ભવ્યથી ભવ્ય થયો. આજે એના કરતા પણ ભવ્ય કાર્યક્રમ છોટાઉદેપુરની અંદર થયો. બદલ આપને બધાને લાખ વંદન કરું છું. ત્યારે ભાઈઓ બહેનો, ગીતાબેન, જસુભાઈએ ખૂબ સારી વાત કરી. એક સમય એવો હતો, એક જમાનો એવો હતો કે છોટાઉદેપુર જિલ્લો વિકાસની દ્રષ્ટિએ સમગ્ર રાજ્યની અંદર છેલ્લા નંબરે હતો, છેલ્લા નંબરે. કારણ કે ભૂતકાળની સરકારોમાં આદિવાસી સમાજને માત્ર ને માત્ર વોટ બેંક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, પરંતુ અહીંયા ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો કે ગુજરાતમાં એવા એક મુખ્યમંત્રી આવ્યા, આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, કે જેમણે અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીના આદિવાસી પટ્ટાનો વિકાસ કરવા માટે વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાની જાહેરાત કરી. ત્યારે ઘણા બધા લોકો અમે સાક્ષી છીએ કે વિધાનસભામાં નરેન્દ્રભાઈની હાંસી ઉડાવતા કે તમે આદિવાસીનો વિકાસ કરવા માટે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના જાહેર તો કરી દીધી, પણ નરેન્દ્રભાઈ તમે પૈસા ક્યાંથી લાવશો? આજે મને આદિવાસી ધારાસભ્ય તરીકે, આદિવાસીના દીકરા તરીકે છાતી ઠોકીને કહેવાનું મન થાય કે વનબંધુ કલ્યાણ યોજનામાં અત્યાર સુધી 2 લાખ કરોડ કરતા વધારેનો વિકાસના કામો કરવામાં આવ્યા છે. આજે અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીના આદિવાસી ભાઈ બહેનોનો, છોટાઉદેપુરના મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનોના ગામડાઓ સુધી રસ્તા પહોંચાડવાનું કામ ભાજપે કર્યું છે. પીવાના પાણીની યોજનાઓ બનાવી છે. શિક્ષણ માટે એકલવ્ય શાળાઓ, સમરસ છાત્રાલયો, સૈનિક શાળાઓ, ભગવાન બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી, ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી, આ બધું ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં આદિવાસી સમાજમાં શિક્ષણની કોઈ જોત જલાવી હોય તો આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના સાનિધ્યમાં ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કરી છે. ભાઈઓ બહેનો, આવનારા દિવસોમાં પણ આ છોટાઉદેપુર તાલુકાની અંદર આપણને ગુજરાતનો ઇતિહાસ ખબર છે. ભાઈઓ બહેનો,
કે ભૂતકાળની સરકારો આદિવાસી વિસ્તારમાં મોટા મોટા ડેમ બનાવે પણ પાણી બીજા જિલ્લાના લોકોને આપતા હતા, આપણા આદિવાસી સમાજને નહોતા આપતા. પણ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે નક્કી કર્યું છે કે હવે ગુજરાતના આદિવાસી ભાઈ બહેનોને પણ સિંચાઈનું પાણી આદિવાસી ખેડૂતોને મળવાનું છે. અને આવનારા દિવસોમાં નર્મદા ડેમની કેનાલ આધારિત ₹5,000 કરોડ છોટાઉદેપુર જિલ્લાને અહીંના આદિવાસી ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી આપવાની ફાઇલ એ રાજ્ય સરકારની અંદર મુખ્યમંત્રી સાહેબ સુધી પહોંચી ગઈ છે. ભાઈઓ બહેનો, તો આજે નરેશભાઈ જે જિલ્લામાંથી આવે છે, જિલ્લાનો તમે દાખલો લો કે ઉકાઈ ડેમનું પાણી એ નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાને 40 વર્ષ પહેલા મળી ગયું. ત્યાંનો આદિવાસી સમાજની આપણી સમૃદ્ધિ જુઓ. નરેશભાઈ, આપણને એક આચું ઘર જોવા મળે છે. નરેશભાઈ,